إلى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، آج عید الفطر کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان مبارک کے تمام نیک اعمال کو فرمائے اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے متعلق خود حدیث پاک میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق جس سے فرشتے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، آپ توجہ ادھر رہے، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. جس طرح ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کر دے. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی کا بیٹا اگر ڈی سی پوسٹ پہ چلا جائے تو باپ کو اپنے بیٹے پر کتنا فخر ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. یا دوسری طرف ہم چلے جائیں، کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو اس کو اپنے بچے پر یعنی اپنی جگہ ایک خوشی ہوتی ہے، ایک فخر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن پر فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں. کس بات پر فخر؟ اس بات پر کہ فرشتوں، جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت فرشتوں کی طرف سے ایک اشکال ہوا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اس انسان کو پیدا کرنے جو فساد کرے گا، فتنے کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، ہم آپ کی تسبیح، عبادت، ذکر، اس کے لیے ہم تو موجود ہیں. ہم نے کبھی فساد نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، قتل و غارت گری نہیں کی. آپ کو اس مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر ان کو جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ اس سوال کا جواب نہیں تھا. جیسے کوئی مجمع میں کھڑے ہو کر پوچھے کہ امام صاحب یہ بتاؤ، مجھے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، میں کھڑا ہو گیا، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو امام صاحب اس کے بعد جواب میں کہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو وہ مطمئن ہو گئے، ہوگا مطمئن. ارے بات ہی نہیں سمجھی میری. وہ مطمئن ہوگا؟ وہ مطمئن نہیں ہوگا، وہ دب جائے گا.
اندر سے وہ مطمئن نہیں ہے. تو یہ فرشتوں نے بات کہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں دیا. اور اس جو حدیث اس عید الفطر کا متعلق ہے اس میں اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پر فخر کر کے کہتے ہیں تم کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آؤ دیکھو میرے بندو کو، یہ وہ انسان ہے جس کو تم کہتے تھے کب تو غارت گری کرے گا، فساد مچائے گا. میں نے اس کو کہا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پانی کی گھونٹ تک نہ پینا، کھانے کا ایک لقمہ نہ کھانا، اپنی نفسی خواہشات کو پورا نہ کرنا. میرے بندے کے سامنے سب چیزیں موجود تھی لیکن اس نے اس کے ساتھ ہاتھ تک نہیں لگایا. دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اور اللہ ان پر فخر کرتے ہیں. ان بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بتاؤ ملائکتی، اے میرے فرشتوں بتاؤ ما جزاؤ اجیر وفا عملہ، اس مزدور کی مزدوری کیا ہو سکتی ہے جس نے اپنا کام پورا انجام دے دیا، جس کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ کام اس نے پورا کر دیا، اس کو کیا مزدوری مل سکتی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دے دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرشتوں کو کہتے ہیں تم گواہ رہو، مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم، علو شان کی قسم، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے جن کی اللہ تعالیٰ اس دن میں مغفرت کرتے ہیں اور وہ دعا کے لیے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی ایک ایک دعا کو قبول کر لیا. اور جب وہ عیدگاہ سے واپس ہوتے ہیں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ دیتے ہیں. اور ان کو اسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں. اور قرآن کریم میں ابھی کوئی یہاں تلاوت کر رہا تھا، انہوں نے سورہ الفرقان کے آخری رکوع کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا تعارف خود کیا ہے. میرے بندوں کی یہ صفات ہیں جن کے اندر یہ ہے وہ حقیقت میں میرے بندے. اسی میں آگے چل کر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور جس نے اچھے عمل کیے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں. کیونکہ انہوں نے گناہ کر کے جب توبہ کی اللہ اس گناہ کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہ کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیونکہ اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اور جب انسان نیکی کر کے تکبر کرے تو وہ نیکی بھی گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک انسان صدقہ کر کے اس کو گنے، صدقہ کرنے والے پر احسان جتلائے، وہ صدقہ بھی اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقے کو باطل مت کرو، اپنے صدقے کو تباہ مت کرو. بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. ہاں تم مرا تو لگو، میرا ٹکڑا پر تو پلے. اگر اس کو روٹی کھلا دی تو کیوں اس کو یہ تکلیف ہو جائے؟
اس سے جو کیا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح نیکی کر کے بھی ضائع کر سکتے ہیں، یعنی اس کو گناہ بنا سکتے ہیں. تو جب ایک انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور نیکی کر کے جب احسان جتلایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اللہ اس نیکی کو گناہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، کبھی احسان نہیں جتلایا. کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میرا کھاتے اور غیر کے سامنے جھکتے ہو، میرا کھاتے اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ تان و تشنی کسی کو نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر اپنا رزق اس کی فراوانی کر دی. اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس دنیا کی بکر اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اللہ پانی کا گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتے. وہ یہ دنیا حقیر ہے. اور اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، جن کا تعلق اس دن کے ساتھ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ فلاح پاگی جنہوں نے تزکیہ کیا. تزکیہ تزکا کی تفسیر جہاں اور بہت سارے اقوال ہیں. میں نے چند دن پہلے مسجد میں بتایا تھا کہ مفسرین میں سے بعض صحابہ اور تابعین، اونچے درجے کے صحابہ اور اونچے درجے کے تابعین، قد افلح کامیاب ہو گیا وہ شخص من تزکا جس نے تزکا کیا، یعنی جس نے صدقہ فطر ادا کیا. وہ صدقہ فطر کا تذکرہ قرآن کریم میں کہ اس آیت کی تفسیر میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی. راستے میں چلتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. آتے سمے ایک راستے سے آئیں، واپس جائیں دوسرے راستے سے، تاکہ اس راستے میں بھی اللہ اکبر کرتے آؤ. یہ مخلوق تمہارے اس ذکر کے اوپر گواہ بن جائے. اور واپس جاؤ تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جاؤ، دوسرا راستہ تبدیل کر کے جاؤ. جس نے اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی، فصلہ اور عید کی نماز پڑھی. عید کی نماز کا تذکرہ بھی اس آیت میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگوں نے تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی. آخرت کو دنیا پہ ترجیح دو، دنیا کو آخرت پہ ترجیح مت دو. دنیا فنا ہونے والی چیز اور آخرت بقا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہوگا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. یعنی جو کام آپ نے نیک کیے اور آگے پہنچا دیے، ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ باقی رہنے والا ہے. نیک اعمال باقی رہیں گے، باقی جو پیچھے رہ گیا یہ سارا ختم، یہ فنا ہو جائے گا. دنیا کو آخرت پہ ترجیح مت دو. دنیا کی وقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ پینے کو اللہ جل شانہ نہ دیتے. اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ علماء پر وہ نقطے کھول دیتے ہیں. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، وہ جگہ گئے دنیا کا سب سے اونچا ٹاور جہاں وہ میزبان بنے تو انہوں نے کہا آج جناب ہم آپ کو اس ٹاور پہ چڑھاتے ہیں. کہتے سردی کا موسم تھا، نومبر آخر دسمبر شروع ہو چکا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. تو میرے میزبان مجھے اس ٹاور پر چڑھانے کے لیے لے گئے. ہم 1100 فٹ پہ چڑھے تھے. تو جب 1100 فٹ پہ ہم چڑھے تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، تو پھر وہاں سے اوپر نہ جا سکے. ہم نے جب اوپر سے 1100 فٹ کی بلندی سے نیچے کو جب نظر ڈالی تو مکان ہمیں اس طرح نظر آئے جس طرح کاپی کے اوپر کوئی نقطہ ڈالتا ہے. جو لوگ جہاز میں چڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے آبادیاں، سڑکیں ایسے نظر آتی ہیں جیسے کاغذ کے اوپر لکیر. یہ بڑے بڑے مکان جن پر انسان فخر کرتا ہے
ये इस तरह नजर आते हैं जिस तरह कोई मक्खी बैठी है। तो उसके बाद उन्होंने लिखा अपने सफरनामे में कि हम तो 1100 फुट पर चले और हमें जिस दुनिया की चीजों पर हम फख्र करते थे वो हमें मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी वो उनकी वक़्त इतनी बुलंदी पर नजर नहीं आई। फिर उसके बाद आगे लिखा कि हमारे वालिद मोहतरम मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, तुम इतनी सी बुलंदी पे जाते हो तो तुम्हें ये दुनिया की चीजें इतनी हकीर नजर आती हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतालिक? जब वो शब-ए मेराज पे गए, पहला आसमान नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, सातवां आसमान से आगे गए और फिर वो मकाम आया जहाँ जबरील अमीन के कदम भी रुक के, और जबरील अमीन को पैगंबर कहते हैं। शेख सादी अपनी ज़बान में कहते हैं, जुदर दोस्ती मुखलसम याफते अनानम ज़सोबत चरा ताफते। ऐ मुखलिस दोस्त, मैंने तो तुझे पाया था, तू बेहतरीन मेरा दोस्त है, तू जहाँ तक मुझे जाना है तू मेरे साथ जाएगा, तूने अपने कदम यहाँ क्यों रोक ले? तो वो कहते हैं, अगर यक्सरे मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदत परम, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे पैगंबर, अगर इससे आगे जबरील आगे एक कदम बढ़ता है 600 पर उसके नूरानी वो जल कर राख हो जाएंगे। यहाँ से जबरील आगे नहीं जल सकता। जहाँ जबरील की इंतहा हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के सफर की वहां से इब्तिदा हो जाती है। तो पैगंबर इतनी बुलंदियों पर जाकर वापस आकर ऐलान कर दे, ये दुनिया कुछ नहीं है, बल तुसरूना हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ये दुनिया को तो आखिरत पर तरजीह मत दो, ये दुनिया फना होने वाली है और आखिरत बका रहने वाली है। और वो पैगंबर आकर इस मदीने की धरती पर आकर ऐलान कर दे, ये दुनिया हकीर है, इस पर आपने लड़ाई झगड़े इस पर मत करो, इस पर रिश्तेदारियां मुनक़ता मत करो, इस पर दूसरों की इज्जतों को पामाल मत करो, ये तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। ये बड़ी बड़ी जागीरदार आखिर में उनको कब्र भी नसीब नहीं हुई, इसलिए तो उन्होंने अल्लाह के दीन को ठुकरा दिया था। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियों के लालच में और उस पर फकर करके उन्होंने रिश्तेदारियों को पामाल किया था, और इस आखिर में वो जमीन भी उनको कब्र के लिए नहीं मिली। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये दुनिया फना होने वाली है, अनेक अमाल को भेजो वो बाकी रहने वाले हैं, इसलिए इसको आखिरत पर तरजीह मत दो। और पैगंबर ने फरमाया, अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की वक़्त अल्लाह की नजर में होती तो किसी काफिर को अल्लाह पानी का घोंट पीने को न देते, बल्कि ये अल्लाह ताला ने एक मरदूद शय है और सबको डाल दिया है। और एक मुतकल्लिम फी हदीस में है, और दुनिया जीफतन तालिबुहा किलाबन, ये दुनिया मर्दार शय है और इस पर कुत्ते लिपट लिपट कर इस पर अपने आप को फना करते हैं, अपने अखलाक को बर्बाद करते हैं और अपने अमाल को बर्बाद करते हैं, अपनी रिश्तेदारियों को मुनक़ता करते हैं। लेकिन जिनकी नजर अल्लाह पे है और जो ये समझते हैं ये कोई चीज फख्र करने की नहीं, जवानी फख्र की चीज नहीं है, सेहत फख्र की चीज नहीं है, माल फख्र की चीज नहीं है, ओहदा फख्र की चीज नहीं है, ये दुनिया की दौलत फख्र की चीज नहीं है। फख्र तब है जब अल्लाह नेक अमाल की तौफीक अता फरमा दे और फिर उनको कबूल भी कर ले, वरना अल्लाह कितने नेक अमल करने वाले उनके नेक अमल भी जाया हो जाते हैं। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उसको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह जल्ला शानू फरमाते, दुनिया को आखिरत पर तरजीह मत दो, ये दुनिया फना होने वाली है, ये इसने किसी के साथ वफा नहीं की और मेरे और आपके साथ भी वफा नहीं करेगी। इसलिए अल्लाह के साथ जितना ताल्लुक होगा अपने खालिक और मालिक के साथ। हजरत सालिम रहमतुल्लाह अलैह काबे का तवाफ कर रहे हैं, वक्त का खलीफातुल मुस्लिमीन वो भी तवाफ कर रहा है। उसकी नजर जब इस अल्लाह वाले पर पड़ी तो उसने कहा, हाँ अल्लाह वालों की खिदमत करनी चाहिए। और वो गए उनकी खिदमत में और कहा, हजरत मेरे लायक कोई हुक्म हो तो मैं इस वक्त आपकी खिदमत कर सकता हूँ, क्योंकि आप हमारी इस राया में आप बहुत बड़े नेक बंदे अल्लाह के, और अल्लाह के नेक बंदों का होना ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। आप क्या जरूरत है आपकी, वो जरा आप बता दे, मैं पूरी कर दूं। तो उसने कहा, मेरी एक जरूरत है, अगर आप उसको पूरा कर दें। वो खुश हो गए कि माशाअल्लाह अल्लाह वाले भी मेरी तरफ रुजू कर गए
तो ये तो मेरे लिए फख्र की बात है, मैं इनकी कोई हाजत पूरी कर दूं। उन्होंने कहा मेरी एक हाजत है, आप मुझे जहन्नम से आजाद करके जन्नत में दाखिल करवा दें, बस अल्लाह की नाराजगी से बचाकर, गजब से बचाकर अल्लाह की रहमत में दाखिल कर दें। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मेरे बस की बात नहीं है, कि मैं कहा बस मेरी यही हाजत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहा मेरी ये हाजत है, ये पूरी कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 और कुछ मांगो। तवज्जो यहाँ रहे, कहा और कुछ मांगो। ये अगला जवाब, अगली बात सुनने के काबिल है। कहा कुछ और मांगो। उन्होंने कहा ओहो, मुझ जैसा बेगैरत भी कोई नहीं होगा जो काबातुल्लाह में, अल्लाह के घर में आकर फिर गैर के सामने हाथ फैला दे। फिर बादशाहों की तरफ, वो तो शहंशाह कुल है। जिस दिन ये बादशाह, इनकी कुर्सियां, इनका इक़्तिदार, इनका दबदबा, इनका सारा कुछ फना हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मैं उसका दर छोड़ के आपके दर पे आ जाऊं। मैंने तो, आप कहते हो दुनिया की बात, रब्बे काबा की कसम, दुनिया का सवाल मैंने कभी रब से नहीं किया है। और मैं आपसे करूं, ये था वो अल्लाह वाले, बल तो सिर्फ हयात दुनिया, तुम दुनिया को तरजीह देते हो आखिरत पर। और उन्होंने कहा मैंने दुनिया कभी अल्लाह से नहीं मांगी, और आप जैसे भिखारियों से मांगू। मैंने अल्लाह से हमेशा आखिरत का सवाल किया। जब आखिरत को इंसान अपना गम और अपना हम बना लेता है, हदीस पाक में है, अपना गम और अपना हम जो आखिरत को बना देगा, दुनिया आकर उसके कदमों में ढेर हो जाएगी। दुनिया आकर उसके पैर पकड़ पकड़ कर उसको गले से लगाने की कोशिश करेगी। बानी दारुल उलूम देवबंद रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिया, वो तशरीफ फरमाए दारुल में। एक बहुत बड़े नवाब आए और उन्होंने पैसों का एक थैला भर के मुरीद थे, आए और उन्हें आकर सलाम दुआ किया। और उसके बाद कहा हजरत ये मेरी तरफ से हदिया, कोई नवाब से बढ़े ये हदिया, उनको मुझे क्या करना है? 2 पैसे मेरी तनख्वाह, एक खर्चे हो जाता है, एक अल्लाह के राह में कर देता हूँ, मुझे क्या करना है इतने थैलों को? मैंने कहा हजरत कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, इतना बड़ा हदिया भी आपको कोई नहीं देगा। जब हजरत ने नहीं माना, कबूल नहीं किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा इतना बड़ा भी हदिया तुझे कोई नहीं देगा, मत ले। उन्होंने कहा इतना बड़ा भी तुझे कोई नहीं मिलेगा जो इतने बड़े तेरी रकम को लात मार दे। उसने फिर मन्नत सवाजिद की, कहा जी हजरत कबूल कर लिया, तो हजरत ने कबूल नहीं किया। हजरत जब निकले, दारुल हदीस में गए, अपनी जूतियां निकाल के अंदर चले गए। वापस जब निकले तो वो थैला उसके ऊपर डाल दिए थे, उसकी दोनों जूतियां वो दिरहम दीनार से वो भरी हुई थी। तो हजरत ने खड़े होकर कहा जब दुनिया को कोई लात मार देता है, ये इस तरह आकर जूतों में पैर पकड़ पकड़ कर गले लगाने की कोशिश करती है। जब दुनिया आई ना, दुनिया आई इंसानी शक्ल में अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया तू सज धज के किसी और को गले लगा, मैं तो तुझे 3 तलाक़ें देकर फारिग कर चुका हूँ, तो किसी और का रुख कर, इस दरवाजे पर तेरी कोई जगह नहीं, यहाँ तो अल्लाह और उसके रसूल, उसका हबीब की मोहब्बत ही काफी है। तो अल्लाह ताला ने जब कोई अल्लाह से लोगों लगाता है, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ की फरावानी कर देते हैं। अरे लोगों, रिज़्क़ की फरावानी अल्लाह के ताल्लुक में है, अल्लाह के ताल्लुक में है। फिर अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से, इस कुरान की बरकत से इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। कल की बात, परसों की बात, लोग आए, इस नाचीज का नाम दे देकर लोग कहां पहुंच गए। कोई आता भाई फलां ने भेजा हमें, वहां जी ये प्रोग्राम है, आज वहां वो प्रोग्राम है। मैंने कहा जाओ। जब कोई कुरान के साथ ताल्लुक पैदा करता है, उनका नाम भी लोग बेच बेच कर खाते हैं। और या अल्लाह के मज़ारों पर चादरें डाल डाल कर लोगों की तिजारतें कहाँ पहुंची। ये अल्लाह वालों ने अल्लाह का दामन पकड़ा, उनके नाम बेच बेच कर लोग कोठी और बंगले वाले बन गए। ये अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं। जब कोई उससे ताल्लुक रखता है तो इसलिए दुनिया को तरजीह आखिरत पर मत दो, अल्लाह को अपना हमदर्द बना लो।
अल्लाह की जिक्र, अल्लाह का फिक्र अपना ओढ़ना और बिछोना बना लो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। और अल्लाह ताला फरमाते वलो अन्ना अहलल किताब आमनू, अगर ये अहले किताब ईमान ले आते और तौबा करते, तकवा इख्तियार करते, इस किताब पर ईमान ले आते, फतहना अलैहिम बरकातुम मिनस समाई वल अर्द, हम आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे इन पर खोल देते। गोया इस किताब पर ईमान लाना, अमल करना इसके लिए शर्त है। फिर अल्लाह ताला रिज़्क़ की फरावानी खुद ही कर देते हैं। ये अलग बात है, एजेंसियों को परेशानी हो जाती है, ये माल कहां से आ गया, ये पैसा कहां से आ गया। नहीं, ये अल्लाह के दीन के साथ जितना ताल्लुक होगा, अल्लाह उस पर अपने रिज़्क़ की फरावानी, अल्लाह उसको मोहताज नहीं करेंगे, अल्लाह उस पर रिज़्क़ की फरावानी कर देंगे। हज़रत ननवी रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली में पढ़ा करते थे, एक रोटी के 7 टुकड़े करके पूरे हफ्ते में खाते थे। बाद में जामे दारुल देवबंद कायम हुआ और उनका इतना बड़ा दस्तरखान, इतना बड़ा दस्तरखान, हजारों तलबा दिन में खाना खाते हैं। जो एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी को 7 दिन में तब्दील कर उसको बांट के खाता था, अल्लाह ने उसके हाथ से ऐसा दस्तरखान बिछा दिया कि हजारों लोग उस दस्तरखान पर खाना खाते हैं और अपना पेट भर के खाते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।